చూస్తున్న అమెరికాని ప్రత్యక్ష యుద్ధంలోకి ఆహ్వానించింది ఇజ్రాయెల్. అయితే ట్రంప్కి అమెరికాకు విషెస్ చెప్తూ ఈ విషయాన్ని నెతన్యాహు ఒక వీడియో రూపంలో విడుదల చేశారు. ఆయన ట్రంప్ను బలమైన నేతగా పేర్కొన్నారు. నెతన్యాహు మాకు అమెరికా ఎప్పుడు అండగా నిలుస్తోంది, తమ వెనుక అమెరికా ఉందని చెప్పారు నెతన్యాహు. మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల నుంచి మా స్వేచ్ఛ కోసం పోరాడుతున్నాము, అయితే అమెరికా ఇజ్రాయెల్ మధ్య బలమైనటువంటి బంధం కొనసాగుతుంది అన్నారు. ఇజ్రాయెల్కి సాయం చేస్తే దాడులు చేస్తామని అమెరికాను బెదిరించారు ఇరాన్. అయితే ఇటు యుద్ధంలో గత 2 రోజులుగా కీలక క్షిపణులను కూడా అటు ఇరాన్ వినియోగిస్తోంది. AMD మీడియం రేంజ్ బాలిస్టిక్ క్షిపణులను వినియోగిస్తోంది. ఖాదర్ మిస్టర్ బాంబులని ఖైబర్ షకాన్ హైపర్సోనిక్ కుష్బుల్ బాలిస్టిక్ క్షిపణులను కూడా వినియోగిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్ అమెరికా బంధానికి సంబంధించిన విషయాన్ని ఆయన బహిరంగంగా ప్రకటించారు. అటువైపు అమెరికానేమో తమ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్లో భాగంగానే ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్పై దాడి చేస్తోంది, మాకు ఈ దాడికి ఎటువంటి సంబంధం లేదనే విషయాన్ని అమెరికా చెప్తోంది. అమెరికా వైట్ హౌస్ సెక్రటరీ మార్కో రూబియో ఈ ప్రకటన చేశారు. కానీ ఇప్పుడు ఏకంగా మాకు మద్దతుగా ఉంది అమెరికా అనేటువంటి మాటని ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు నెతన్యాహు మాట్లాడడం చాలా ఆసక్తి రేపుతుంది. ఒకసారి నెతన్యాహు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ని, అమెరికాని ఎలా పొగిడాడు, ఏ రకంగా సహాయ సహకారం తీసుకున్నారనేది ఆయన మాటలో విద్దాం. Ballistic. I want to start by wishing a double happy birthday. First, happy birthday to you, President Donald J. Trump. You've been an extraordinary leader, decisive, courageous, clear vision, clear action. You have done great things for Israel. You've been an extraordinary friend to the Jewish state and to me personally. We've known each other for many years, and we appreciate what you're doing now, helping protect Israeli lives against the criminal regime in Iran. I want to wish also a 250th happy birthday to the American Army. The men and women of the armed services of the United States have protected freedom for 2.5 centuries. We would not have a free world without you. Thank you on behalf of free peoples everywhere. Today, Israel is defending freedom in the Middle East and beyond. We're doing so against a tyrannical and radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us and wants to build ballistic missiles, including intercontinental ballistic missile, to be able to threaten anyone and everywhere in the world. By defending ourselves, we're also defending others. We're defending our Arab neighbors, our Arab friends in peace. We're defending Europe. We're helping defend also the United States, which helps us all the time in our defense. This is an important mission. Right now, the Iranian regime is bombing our civilian neighborhoods while we are targeting the terrorists. Now, this is not new. They've tried to assassinate President Trump twice. They bombed American embassies. They killed 241 Marines in Beirut. They killed and injured thousands of Americans with their IEDs in Iraq and Afghanistan. They burn the American flag. They chant endlessly, "Death to America." Our enemy is your enemy. And by doing what we're doing, we're dealing with something that will threaten all of us sooner or later. Our victory will be your victory. How do we intend to achieve that victory? Well, we've already done great things. We've taken out their senior military leadership. We've taken out their senior technologists who are leading the race to build atomic weapons that would threaten us, but not only us. We've done all that and many other things. But we are also aware of the fact that there's more to be done. So we're preparing. We paved the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. And I can tell you this. We have indications that senior leaders in Iran are already packing their bags. They sense what's coming. I'll tell you what would have come if we hadn't acted. We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. That's nuclear terrorism on steroids. That would threaten the entire world. This is what Israel is doing with the support, the clear support of the President of the United States, Donald Trump, and the American people, and many others in the world. So with God's help, and with the goodwill and resolution of all free societies, we shall win.
I want to start by రైట్, ఇది నెతన్యాహు మాట్లాడిన మాట. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాకు సహకరిస్తున్నారు, మేము ఇద్దరం కలిసే ఉన్నాం, ఇద్దరి మధ్య బంధాలు ఆ రకంగా ఉన్నాయి, మరోసారి నేను అమెరికాని డైరెక్ట్గా యుద్ధంలోకి రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నట్టుగా మాట్లాడుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం నిజంగానే కనుక అమెరికా యుద్ధంలోకి బహిరంగంగా వస్తే, డైరెక్ట్ యుద్ధంలో కనుక దిగాల్సి వస్తే రేపటి రోజున పరిస్థితి చాలా దారుణంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఎస్, మరిన్ని అప్డేట్స్తో మా ప్రతినిధి ఏపీ ఇన్పుట్ ఎడిటర్ కృష్ణమోహన్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. కృష్ణమోహన్, సో నిజంగా అమెరికా కనుక డైరెక్ట్గా యుద్ధంలోకి దిగితే పరిస్థితి ఏంటి? మాట్లాడుతున్న ప్రకారం కానీ లేకపోతే ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని కోరుకుంటున్న విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇరాన్ చేస్తున్న దాడులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇరాన్ చేస్తున్న దాడుల్ని మనం కానీ అంటే క్యాజువల్ గా మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే, ఇరాన్ చేస్తున్న దాడుల్ని ఇజ్రాయెల్ తట్టుకోలేకపోతుంది. బేసిక్ గా ఇరాన్ పెద్ద ఎత్తున ఇజ్రాయెల్ మీద దాడులు చేస్తున్న పరిస్థితి, కంప్లీట్ గా కూడా పెద్ద ఎత్తున డ్రోన్స్ ఆయనతో కావచ్చు, లేకపోతే మిక్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటితో ఇజ్రాయెల్ మీద దాడులు చేస్తుంది. ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థ పూర్తిగా కూడా దీన్ని ఆపలేకపోతున్న పరిస్థితిని ఒప్పుకొని తీరాలి. ఇజ్రాయెల్కి ఇప్పుడు తక్షణం ఎవరో ఒక దేశం నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఒక సపోర్ట్ అయితే కావాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇజ్రాయెల్ పదే పదే అమెరికాని కావచ్చు, ట్రంప్ను కావచ్చు కోరుకుంటున్నాడు, మీరు డైరెక్ట్ గా నాకు సహాయంగా యుద్ధంలోకి రండి అని చెప్పి కోరుకుంటున్న పరిస్థితి. సో ఈ యాంగిల్ గానీ మనం కానీ చూసుకుంటే, ఒకవేళ అమెరికా నిజంగానే అంటే ఇప్పటికీ అమెరికా యుద్ధ నైపుణ్యాన్ని తర్వాత కొంత సపోర్ట్ చేయడానికి రంగంలోకి దిగింది, మిడిల్ ఈస్ట్ సైన్యాన్ని కూడా సిద్ధంగా ఉంచింది. కానీ ఇది ఎంతవరకు డైరెక్ట్ రంగంలో దిగి ఇజ్రాయెల్ కి సపోర్ట్ గా అమెరికా దిగి యుద్ధంలోకి ఇరాన్ మీద అటాక్ చేస్తుంది అనేది చూడాలి. కానీ ఇక్కడ ఇరాన్ వార్నింగ్ కూడా ఇస్తుంది, మీరు ఇజ్రాయెల్ కి సపోర్ట్ చేసి ఇది కానీ చేస్తే మేము కూడా దాడులు చేస్తాం అమెరికా మీద అనే ఒక హెచ్చరికను కూడా చేస్తున్న నేపథ్యం జరుగుతోంది. సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అమెరికా ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఒక బలమైన బంధం ఉంది, లేదు ఇజ్రాయెల్ కి మాకు మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల నుంచి కూడా మా స్వేచ్ఛను మేము కోరుకుంటున్నాం అంటూ ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు మాట్లాడుతున్నప్పటికీ, బట్ ఎంతవరకు అమెరికా ఫుల్ రోల్లో ఇజ్రాయెల్ కి సపోర్ట్ గా నిలబడుతుంది అనేది చూడాలి. ఇజ్రాయెల్ ని పూర్తిగా కూడా అంటే ఇజ్రాయెల్ గతంలో కూడా ఒక మాట మాట్లాడింది, మేము ట్రంప్ ని పూర్తిగా నమ్మలేము, బట్ మాకు భారత సహాయం కూడా కావాలని చెప్పి భారత ప్రధానంతో కూడా మాట్లాడిన పరిస్థితి కూడా ఉంది. సో ఇటువంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి తెలుసు ట్రంప్ వ్యవహార శైలి, ట్రంప్ వ్యవహరిస్తున్న తీరు. అంటే అసలుకి ఈ ఇజ్రాయెల్ వర్సెస్ ఇరాక్ మధ్య జరుగుతున్న వారు అసలు జరగడానికి కారణమే అమెరికా అనేది ఇజ్రాయెల్లో చాలా మంది పబ్లిక్ మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి కావచ్చు. అంటే ఇటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో అమెరికా ఎంతవరకు రంగంలోకి దిగుతుంది, ఎంతవరకు పబ్లిక్ లోకి డైరెక్ట్ గా వార్లోకి వస్తుంది అనేది వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి అవుతుంది. బహుశా ఈ ఇప్పటికే కొంత అమెరికా సైన్యాలు ఇజ్రాయెల్ కి కొంత చేరుకుంటున్నాయి, కొంత యుద్ధ విమానాలు యుద్ధ నౌకలు కూడా ఇక్కడికి చేరుకుంటున్న పరిస్థితి కనపడుతుంది. కాబట్టి సో ఫర్దర్ మూవ్మెంట్ ఏ మూవ్మెంట్ లో ఎలా అమెరికా డైరెక్ట్ గా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, ఏ విధంగా యాక్షన్ తీసుకోబోతుంది, ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళబోతుంది అనేది ఒక క్లారిటీ రావాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. బట్ అది నేరుగా ఈ యుద్ధంలోకి దిగితే, ఒకవేళ అమెరికా నిజంగానే ఇజ్రాయెల్ కి మద్దతుగా దిగిన తర్వాత జరగబోయే పరిణామాలు ఏంటి, సో మిగతా ప్రపంచ దేశాలు ఏ విధంగా ముందుకు వస్తాయి, ఒకవైపు రష్యా కావచ్చు, బ్రెజిల్ కావచ్చు, జర్మనీ కావచ్చు, తర్వాత భారతదేశం నుంచి ఎటువంటి ప్లాన్ ఉంటుంది, ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తారు, వీటన్నిట్లో అంటే బహుశా అంత దూరం రాకపోవచ్చు, చర్చల ద్వారానే కొంత ఈ సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యే మార్గం అవుతుంది అనేది కూడా కొంత వినపడుతుంది. కానీ వాస్తవానికి ఇరాన్ చేస్తున్న దాడులకి ఇజ్రాయెల్ అయితే తట్టుకోలేకపోతున్న పరిస్థితి చాలా క్లియర్ గా ఉంది. కంప్లీట్ గా ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థ పూర్తిగా కూడా ఇరాన్ చేస్తున్న దాడుల్ని అడ్డుకోవడం విఫలమైంది అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. కానీ అమెరికా ఎంతవరకు ఈ బార్లోకి ఇజ్రాయెల్ కి మద్దతుగా ముందుకు వెళ్ళబోతుంది, ఏ విధంగా వెళ్తుంది అనేది చూడాలి. అది కొంత టైం పట్టే పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది మనోజ్. కానీ ఇది డైరెక్ట్ గా అమెరికా విషయంలో ఆలోచిస్తే కనుక రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్లో అమెరికా ఉక్రెయిన్కి మద్దతుగా నిలబడుతుందనే భావనలో రష్యా ఉంది. ఇటు ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ వార్లో కూడా ఇజ్రాయెల్ వైపుగా అటు అమెరికా నిలబడుతోంది.
ఒకవేళ అమెరికా కనుక డైరెక్ట్గా బహిరంగంగా ఇజ్రాయెల్ వైపుగా దిగాల్సి వస్తే రష్యా కూడా ఇరాన్ వైపుగా నిలబడే అవకాశం ఉంది. ఇది కాస్త ఒక భీకర యుద్ధంగా అసలు పశ్చిమాసియానే కాదు పెద్ద ఎత్తున ఆసియా ఖండం మొత్తం కూడా ఒక్కసారిగా యుద్ధం వైపుగా దారి మళ్ళీ అవకాశం కనబడుతోంది. సో ఈ సిచ్యువేషన్లో అంతటి పరిస్థితి దారితీసే అవకాశం ఉంటుందా అంటే డీఎస్కలేషన్ కోసం చాలామంది అడుగుతున్నారు. కానీ అమెరికా ఎక్కడ కూడా డీఎస్కలేట్ చేయండి అని మాట అని చెప్పలేదు. అటు రష్యా ఉక్రెయిన్ వారిని ఆపడం కోసం నేను ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి అమెరికా అధ్యక్షుడు అన్నారు. సో అటు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అటు ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ వార్ను కూడా నిలిపివేస్తానని చెప్పి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఏమాత్రం సఫలీకృతం కాలేదు. సో ఈ రకంగా ఇది తీవ్రతరం అవుతున్న కొలది ఇంకా ఎటువంటి పరిస్థితులు దారితీయొచ్చు అంటారు? అంటే బేసిక్ ఇక్కడ పశ్చిమాసియా మీరు చెప్పినట్టు పశ్చిమాసియా మొత్తం కూడా కొంత పశ్చిమాసియా దేశాల మధ్య జరుగుతున్న ఈ అంతర్గత పోరులో ఆ పశ్చిమాసియా దేశ ప్రజలు మాత్రం కొంత గందరగోళమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. వాస్తవంగా మనం కానీ ఆ ఓవరాల్ ఆ సిచ్యువేషన్ కానీ ఒకసారి కానీ మనం చూసుకుంటే అక్కడున్న పబ్లిక్ నాట్ హ్యాపీ కంప్లీట్ గా ఆ ఏరియాస్లో ఉన్న ప్రజలు ఆ పశ్చిమ దేశాల మధ్య ఉన్న ఆ కుటుంబాలు అన్నీ కూడా కొంత గందరగోళమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాయి. అంటే అక్కడున్న నేతలు అక్కడున్న వాళ్ళ పాలకులు వ్యవహరిస్తున్న తీరు పట్ల కొంత అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి. సో ఇటువంటి అసలు దీనికి గల కారణాలు ఏంటి? ఎందుకు దేశాల మధ్య గ్యాప్ పెరుగుతుంది? ఎవరి వల్ల ఎవరు పెత్తనం కోసం వ్యవహారం నడుస్తుంది అనే ఒక ఇది కూడా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇజ్రాయెల్కి అమెరికా సపోర్ట్ చేస్తుందని అనుకుంటే ఒకవేళ పూర్తిగా కూడా రంగంలో దిగి యుద్ధంలో పాల్గొనంటే మనకి ఇరాన్ కి సంబంధించి ఆ దేశాలకి మద్దతు ఇవ్వడానికి రష్యా లాంటి దేశాలు లేకపోతే ఇతర జర్మనీ లాంటి దేశాలు రంగంలో దిగితే పరిస్థితి ఏంటి? అక్కడ ఉన్న అది ఏ విధంగా మారబోతుంది? ఆ యుద్ధం నిజంగానే మూడో ప్రపంచ యుద్ధానికి దారి తీస్తుందా? ఆ దిశగా ముందుకు వెళ్తాయా? ఎందుకు ఇటువంటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు ఉన్నాయి అనే ఒక చర్చ డెఫినెట్ గా జరుగుతుంది. ఆ దిశగా ముందుకు పోవాలా వద్దా, ఎందుకు వీళ్ళు ఈ వ్యవహారాన్ని నడుపుతున్నారు, ఎందుకు ఎంత దూరం ఇది వెళ్తుంది అనే చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు అమెరికా అంత త్వరగా డైరెక్ట్ యుద్ధంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఇజ్రాయెల్కి మద్దతుగా పూర్తి స్థాయిలో యుద్ధంలో దిగే పరిస్థితి ఉంటుందా? ఓకే, నెతన్యాహు ఇప్పటికీ కూడా యాక్చువల్ గా రేపు సోమవారం తన కుమారుడు పెళ్లి జరగాలి అన్నమాట. దాన్ని కూడా పోస్ట్ పోన్ చేసుకున్నట్టుగా కుటుంబ సభ్యులు చెప్తున్నారు. సో అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనేది కూడా తర్వాత నిర్ణయిస్తారు. బహుశా అయితే యాక్చువల్ గా రేపు సోమవారం తన కుమారుడు పెళ్లి జరగాల్సిన పరిస్థితి ఉంది లెక్కల ప్రకారం. కానీ దాన్ని కూడా వాళ్ళు వాయిదా వేసుకున్నారు. సో కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు కూడా నెతన్యాహు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని వాయిదా వేసుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పటికిప్పుడు ఈ జరుగుతున్న ఈ వ్యవహారాన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు? ఇప్పుడు అమెరికా నిజంగానే వారిలోకి వచ్చి ఇజ్రాయెల్ తరఫున పోటీ చేస్తే ఇతర ప్రపంచ దేశాలు ఇరాన్కి అంటే కొంత ముస్లిం దేశాలకు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తారు అనే ఒక చర్చ కూడా రాబోతుంది. డెఫినెట్ గా అక్కడ ఆ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు అసలు పశ్చిమాసియా దేశాల మధ్య ఎంత దూరం యుద్ధం జరగబోతుంది, ఎవరు ఎటువైపుగా వెళ్ళబోతున్నారు అనే ఒక పాయింట్ లో ఆ పాయింట్ కు వచ్చేసరికి పూర్తిగా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇష్యూస్ జరిగే పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఏది మూడో ప్రపంచ యుద్ధాన్ని దాకా వరకు వెళ్లే పరిస్థితి ఉంటుందా? లేదు, అంత దూరం రాకుండానే ఈ పెద్ద దేశాలు అన్ని కూడా వీటిని కాంప్రమైజ్ చేసే పరిస్థితికి ఉంటుందా, శాంతిని నెలకొల్పుకునే పరిస్థితి ఉంటుందా లేదా అనేది కూడా చూడాలి. ఏ విధంగా ఏం జరగబోతుంది అనేది కాసేపు అంటే బహుశా ఈ 2-3 రోజుల్లోనే కొంత దీనికి సంబంధించిన వ్యవహారంలో కొంత కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే పరిస్థితి అయితే స్పష్టంగా కనపడుతుంది మనోజ్. అంటే అంత దూరం యుద్ధం మూడో ప్రపంచ యుద్ధం దాకా వెళ్లే పరిస్థితులు లేవనేది కొంత అర్థమవుతుంది. బట్ జరుగుతున్న డ్యామేజ్ ని ఎంత త్వరగా కంట్రోల్ చేయగలిగితే ఇరు దేశాలకి మంచిది అనేది కొంత చర్చ అయితే జరుగుతోంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ కృష్ణమోహన్. సో మొత్తం ఇది ఇరు దేశాలకు సంబంధించి యుద్ధం విషయంలో అమెరికాని డైరెక్ట్ గా నెతన్యాహు ఆహ్వానిస్తున్నారు, యుద్ధంలోకి దిగమని చెప్తున్నారు ఆయన. అటు అమెరికా కూడా మాకు పెద్ద ఎత్తున మద్దతుగా ఉంది, మాకు అన్నిటి రకాలుగా తోడుపాటు అందిస్తోంది, బంధం విడదీయలేదని చెప్పి మాట్లాడుకొచ్చారు. నిజంగా అమెరికా కనుక యుద్ధంలోకి రావాల్సి వస్తే ఒక భీకరమైనటువంటి మూడో ప్రపంచ యుద్ధం తథ్యంగా కనబడుతోంది. చూద్దాం మరి ఏం జరుగుద్దో. ప్రస్తుతానికైతే అమెరికా కేవలం తటస్థంగా ఉన్నామని చెప్తోంది. మరి తటస్థ వ్యవహారాన్ని ఎంత మేర కొనసాగిస్తుందో చూడాలి. At KLH Global Business School, we help you learn the greatest skill in life, making the right choice. KLH Global Business School. తెలుగులో ఫాస్టెస్ట్ న్యూస్ యాప్ ఇప్పుడు కొత్త అవతారంలో 5 సెకండ్లోనే పూర్తి వార్తా సమాచారం మీ చేతిలో. సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్ మీ కళ్ళ ముందుకే లైవ్ టీవీ అండ్ వాయిస్ సెర్చ్ ఆప్షన్స్ తో ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి. యాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.